جناب میری مراد حضرت علامہ مولانا حسین رضا صاحب، آپ چونکہ صدر ہیں وفاق المدارس اسلامیہ رضویہ پاکستان کے، ان کی آمد سے قبل اپنی حاضری کا ثبوت دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الانبیاء امین الجود والعطاء الذی کان نبیا وآدم بین الطین والماء، اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین آمنوا وکانوا یتقون، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ تمام احباب جھوم جھوم کر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود شریف پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمتا للعالمین، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ حاضرین محفل، اسٹیج پر جلوہ گر اہل سنت و جماعت کی عظیم علمی روحانی شخصیات، بالخصوص جگر گوشائے پیر طریقت، رہبر شریعت، منبع علم و حکمت، پیر محمد اطہر القادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہمارے دیگر معزز و محترم علماء سامعین، میں نے یہاں پر تقریر کرنے کے لیے تو حاضر نہیں ہوا تھا، لیکن برادر اکبر کا حکم ہے، اس کو بجا لاتے ہوئے چند ایک معروضات پیش کروں گا۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت کے لوگ ہیں، اور سنیوں کا یہ عقیدہ ہے، اس عقیدے کو علامہ ابن حجر مکی نے اپنی مشہور کتاب الجوہر المنظم فی زیارت قبر المعظم میں تحریر فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بالغنی صوتہ حیث کانا، ضروری نہیں ہے، یہ میں نے حدیث شریف اس لیے عرض کی کیونکہ میں نے جب آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور کی بارگاہ میں درود پیش کریں تو مزہ نہیں آیا، تو اختیارات و کمالات و محامد و محاسن محمد مصطفیٰ کیا ہیں اور سنی مصطفیٰ کو کیسے مانتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا ضروری نہیں ہے کہ مدینہ منورہ میں آ کر جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر غلام سلام پڑھے تو مصطفیٰ سنتے ہیں، یا حجاز مقدس کی سرزمین پر بندہ جائے، سفر کرے، وہاں پہنچے اور پہنچ کر سلام پیش کرے تو مصطفیٰ سنتے ہیں؟ نہیں، اختیارات مصطفیٰ یہ ہے کہ شرق و غرب میں، شمال و جنوب میں، دنیا کے کسی بھی خطے میں بیٹھ کر امتی مصطفیٰ کو پکارے، مصطفیٰ سنتے ہیں۔ یہ اختیارات مصطفیٰ ہے۔ بالغنی صوتہ حیث کانا، حضور نے فرمایا چاہے عرب میں بیٹھ کر پڑھے، چاہے عجم میں پڑھے، لیکن دل کی گہرائیوں سے پڑھے تو مصطفیٰ سنتے ہیں۔ اور یہ حدیث بھی آپ سب احباب جانتے ہیں، علماء تشریف فرما ہے، حضور نے فرمایا اسمع الصلاۃ اہل محبت وعارفہم، سنتے ہی نہیں ہیں۔ حضور نے فرمایا جو مومن
جو غلام جہاں بیٹھا ہے، جتنی محبت و عقیدت دل میں لے کر بیٹھا ہے، مصطفیٰ اسے سنتے بھی ہیں اور غلاموں کو جانتے بھی ہیں. وعارفہم، کتنی عقیدت دل میں لے کر بیٹھا ہے. تو گزارش یہ ہے کہ جب بھی اپیل کی جائے، جب بھی گزارش کی جائے، جب بھی درود شریف کا نذرانہ پڑھا جائے، تو عقیدت و محبت اور عشق کا ایسا انداز ہو کہ پتہ چلے کہ سنی مصطفیٰ پہ سلام پڑھ رہا. تو پڑھیے جھوم کر درود شریف. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. آج جس مرد کلندر، مرد حر اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کی یاد میں ہم سب یہاں پر جمع ہیں، اپنے بھی جانتے ہیں، بیگانے بھی جانتے ہیں. تاریخ گواہ ہے. بات کرنا آسان ہوتا ہے اور میدان عمل میں نکل کر سنت امام حسین ادا کرنا مشکل ہوتا ہے. تاریخ جانتی ہے، تاریخ گواہ ہے. ایک ایک بچہ بڑا اہل سنت کا جانتا ہے کہ وہ وقت جب پاکستان کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، جب نظریہ اہل سنت پر ہر طرف سے دشمن حملہ آور تھا اور پاکستان کی نظریاتی حدود پر حملہ تھا، جغرافیائی حدود پر حملہ تھا، جس شخصیت نے فرنٹ پر آ کر مصطفیٰ کی غلامی کی بات کی ہے، اسے زمانہ پیر اطہر القادری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتا. یہ وہ وقت ہے جب بڑے بڑے قوی دل والے جو نعرہ ضرور لگاتے ہیں کہ ہم سے بڑا بہادر کوئی نہیں، لیکن طالبانائزیشن اور اس کے ہواری عروج پر ہے. کوئی طالبان کے خلاف بات کرنا اسے ایک بہت بڑا معرکہ اور اپنے لیے جان کا خطرہ سمجھتا، اور حقیقت بھی یہی تھی کہ ان ظالمان کے خلاف بات کرنا بہت مشکل تھا. جان ہتھیلی پر رکھ کر جس شخصیت نے اپنے اسلاف کی سنتوں کو تازہ کیا، مصطفیٰ کی غلامی کی ایک مثال قائم کی اور ہر پلیٹ فارم پر یا رسول اللہ کہنے والوں کی نمائندگی کی، آج پیر اطہر القادری صاحب کو ہم آپ کو پھر خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں آپ کی روح سے کہ انشاءاللہ تعالی جو نیک مشن اور جو روشن راستے آپ ہم لوگوں کے لیے چھوڑ کر گئے ہیں، ہم اس پر انشاءاللہ تعالی قائم اور دائم رہیں گے. میں اپنے اکابر اور بزرگوں اور بالخصوص اپنے برادر اکبر کی اجازت سے، کیونکہ یہ اہل سنت کا بڑا عظیم اسٹیج ہے، ایک بات ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہاں پر بات کی گئی اس کا معنی اور ہے. کسی علماء کے بغیر کوئی عام لوگوں کا اجتماع ہو، اس میں بات کرنا اور ہے. سنیو ذرا ہوش کہ ناخن لیجئے، ذرا چل کر سنبھل کر ہوش سے چلنے کا دور ہے. آج یہ دور ہے کہ ہر جگہ سے نظریہ اہل سنت کے خلاف سازش ہے، کچھ اپنے کچھ بیگانے، سب ایک ہی سازش میں ملوث نظر آتے ہیں. ہمارا کیا کام بنتا ہے آج کے اس پرفتن دور میں کہ آج ہم نے بچ کر اپنے اکابر کے راستے پر کیسے چلنا ہے. وہ راستہ وہی راستہ ہے جو آج سے کتنے سال قبل امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، امام عشق و غیرت و محبت و حمیت، بریلی کے تاجدار، مصطفیٰ کے وفادار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلی نے دیا. آج آپ جانتے ہیں کہ کہیں سے کوئی بدبخت اصدق الصادقین، سید المتقین، امام الصدیقین، مصطفیٰ کے وفادار، غیرت کے علمبردار، یار غار، ساتھی مزار جناب سیدنا صدیق اکبر کی شان پر بھونکتا ہے. اور ہمارا ایمان کیا ہے، ہم نے کس راستے پر چلنا ہے. میں حوالہ دے رہا ہوں، علماء بیٹھے ہیں، سورج کو چراغ دکھلانے کے مترادف ہے، لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے حوالے سے پہلے میرے ذہن میں ایک بات یاد آ گئی کہ ہم اہل سنت کے لوگ فتویٰ کے میدان میں تو حنفی ہیں، لیکن عقیدے کے میدان میں ماتریدی ہیں. امام ابو منصور ماتریدی، آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے بزرگ
पुराने शयूख उनकी इस्मा के साथ लिखा जाता है, फलां इब्न फलां हनफी मातुरीदी। हमारे इमाम अबू मंसूर मातुरीदी का अकीदा क्या है सैयदना सिद्दीक अकबर के बारे में? आज कोई शख्स कुत्ता भौंके तो भौंके, जिसे सिद्दीक अकबर की शान समझना आए ना आए, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि हमारा अकीदा व ईमान ये है कि हमारे आइमा ने लिखा है कि सिद्दीक अकबर की जात वो जात है कि लम यजल मुमिनन कबल बेइज्जती व बादहा। अरे तू तो ये समझता है कि जब मुस्तफा ने ऐलान बेइज्जत फरमाया, सिद्दीक ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मानता हूं, अपने इमामों का अकीदा सुन। हमारे इमाम कहते हैं कि ऐलान बेइज्जत से पहले भी जिस शख्सियत का उठना बैठना चलना फिरना रब की रजा के दावे था, वो जात सैयदना सिद्दीक अकबर की जात है। लम यज़ल मुमिनन क़ब्ल अल-बेइज्जति व बादहा। ऐलान बेइज्जत से पहले भी जिसकी जात ऐन इत्तिबाए मुस्तफा की रोशन निशानी हो, उसे दुनिया सिद्दीक अकबर कहती है। आज बड़े प्रोपेगंडे किए जा रहे हैं। मैंने पहले अर्ज किया, अकीदा कहां से मिला? गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर। कुछ लोग आ गए साजिशी लोग, कहते हैं साहबा की शान डंके की बुनियाद पर और चोट पे बयान करो, अहले बैत के बारे में डंडी मार जाओ। हम अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमें अकीदा नजरिया गैरत इश्क मोहब्बत बरेली के ताजदार की तवस्सुल से मिली। ये अकीदा भी आज अहले सुन्नत ने किस तरह बचकर निकलना है और सीधा रास्ता क्या है? अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। और आला हजरत अजीमुल बरकत ने फतावा रज़िया शरीफ में यह हवाला भी पेश कर दूंगा। आज कोई शख्स अहले बैत की शान में अर्जा सराई करे, प्रोपेगंडा करे, लोग कहते हैं वाह 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 वाह। कोई सहाबा की शान में सैयदना सिद्दीक अकबर की शान में गुस्ताखी करे, उसके नाम निहाद मान ले, कहते हैं वाह वाह। हम बताना चाहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मुस्तफा करीम की नजर रहमत से हम सच्चे भी हैं और सुच्चे भी हैं। अहले सुन्नत सच्चे भी हैं। मैं अर्ज करता हूं, आला हज़रत ने लिखा है, जिससे हमारा अकीदा कैसे खूबसूरत सामने आता है। आला हज़रत फरमाते हैं कि इस पूरी सरजमीन इस्लाम पर, बल्कि पूरी कायनात में, आला हज़रत ने फरमाया कि दो शख्सियत ऐसी हैं जिन पर एक लहजा एक लम्हा कुफर ना आया है ना आ सका है। ना कभी बुराई आई है, ना कभी ऐसा लम्हा आया है जो उन्हें किसी गुमराही या बदअकीदगी या कुफर की तरफ ले जाए। वो दो शख्सियत कौन सी हैं? नंबर एक, अस्दकुस सादिकीन इमाम सिद्दीकीन जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर। और दूसरी जानते हैं आला हज़रत ने क्या लिखा है? ताजदार हल्लता मुर्तजा मुश्किल कुशा शेर खुदा अलीउल मुर्तजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। आला हज़रत फरमाते हैं कि मुकाम अलस्त से लेकर पैदाइश तक और पैदाइश से लेकर सन्ने बलूगत तक और सन्ने बलूगत से लेकर उनफवाने शबाब तक और उनफवाने शबाब से लेकर मरते दम तक, बल्कि वहां तक नहीं, अब्दुल्लाबाद तक, जो दो बुजुर्ग हमेशा मुसलमान थे, मोमिन थे, आका के गुलाम थे, मोमिनों के इमाम थे, वो सिद्दीक अली रज़ियल्लाहु अन्हु। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, निज़ाम मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान। वक्त के दामन में चूंकि गुंजाइश इतनी नहीं है, मैं ज्यादा समखराशी नहीं करूंगा। मुझे जितना बुजुर्गों ने हुक्म फरमाया उसकी पैरवी करते हुए बात खत्म करने की तरफ जा रहा हूं। अर्ज करना चाहता हूं कि हमें जरा संभल के चलना है। जो सहाबा का नाम ले और अहले बैत की तौहीन करे, वो हमारा मुर्शिद और रहबर नहीं हो सकता। जो अहले बैत की गुलामी का पटा गले में डाले और सहाबा के बारे में उनकी तनकीस करे या शान में कमी का लायक हो, वो हमारा इमाम नहीं हो सकता। लेकिन बदकिस्मती है,
सोशल मीडिया का दौर है, 4 लफ्ज पढ़ के तो मैं भी तकरीर करके सोशल मीडिया पे चढ़ा सकता हूँ। आजकल हमारे ज़ाब्ते और अंदाज बदल गए हैं। हमारे मसलक की बुनियाद इश्क पर है, मोहब्बत पर है, अकीदत पर है, लेकिन उसे आज फरामोश किया जा रहा है। तयशुदा साजिश के तहत आस्थानों को बदनाम किया जा रहा है। मिज़ारात से क्या मिलता है जी? और पीर के बारे में ना बात करो, उनके बड़ों के बारे में बात करो, क्यों ना करें? पीर के बारे में भी बात की जाएगी, हमेशा से की जाती रही है, और पीर की औलाद के बारे में भी बात की जाएगी अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से। क्यों? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं, बल्कि मैं खुली बात करता हूँ, अगर यार ये प्रोपेगेंडा करते हैं, देखो ना जी ये क्या बात है, ये कैसे सलाम पढ़ते हैं, ये कैसे या रसूलुल्लाह कहते हैं, ये कैसे वो कहते हैं, इनके नबी को तो माज़अल्लाह दीवार के पीछे का इल्म नहीं, ये यहाँ पे पढ़े मुस्तफ़ा वहाँ कैसे सुनते हैं। सुन्नियों का अकीदा क्या है? अल्लाह तबारक व तआला कभी इन्होंने कुरान खोल के देखा हो तो पता चले। कुरान कहता है वसख्खर लकुमुल अनहार वसख्खर लकुमुश शम्स वल कमर दाइबैन वसख्खर लकुमुल लैला वन नहार व आताकुम मिन कुल्ली मा सअलतुमू। कुरान कहता है अगर कोई शख्स अल्लाह की याद में, मुस्तफा की गुलामी में दिन रात गर्क हो जाए, सुबह शाम अल्लाह की पाकीज़गी बयान करे, मुस्तफा की इत्तिबा करे, अल्लाह कहता है मैं दिन और रात के राज उठा लूंगा, सूरज और चांद मुसख्खर कर दूंगा, उसके कब्जे में दे दूंगा। व आताकुम मिन कुल्ली मा सअलतुमू, और मेरा गुलाम जो मुंह से निकालेगा उसका कहा हुआ पूरा कर दूंगा। ये है इख्तियारात मुस्तफ़ा। और जिन अकाबरीन ने, जिन बुजुर्गों ने हमें ये गैरत दी, दीन की नेमत दी, हकीकी अहले सुन्नत के मसलक से रोशनास और मुतारिफ कराया, आज हम उन आस्थानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं कर सकते। याद रखिएगा, आज अगर हम अपने स्टेजों पर, अपने इज्तिमाआत में, अपने लोगों को सामने बिठाकर किसी एक आस्थाने के खिलाफ बात करेंगे तो उससे मजबूती अपनों की नहीं बल्कि अगियार की होगी। उससे गैर ताकतवर होंगे और वो तमाशा देखेंगे, वो कहेंगे हमारी जरूरत नहीं, फलाना आस्थाना फलाने आस्थाने से लड़ रहा है, इनको रहने दो, ये अपने लिए ही काफी है। तो जरूरत इस अमर की है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ये गैरत अता फरमाए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। हजूर से इश्क और मोहब्बत पूरा होना चाहिए। और अपने आस्थानों के खिलाफ या अपने पीर खानों के खिलाफ आज थोड़ी सी बात करेंगे, कल उसको प्रोपेगेट किया जाएगा। आखिर में मैं आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेली, अब क्योंकि वक्त नहीं है, नहीं तो मैं थोड़ी सी मारूजात और पेश कर देता हूँ, उनके इन्हीं इशार पर अपनी गुफ्तगू का खात्मा करता हूँ। अर्श हक है मसनद रिफअत रसूलुल्लाह की, देखनी है हशर में इज्जत रसूलुल्लाह की। और सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। आला हजरत के इशार में भी कितनी बरकत है। देखिए मैथमेटिशियन भी थे, फिजिशियन भी थे। ये जो हजूर आला हजरत ने लिखा ना, सूरज उल्टे पांव पलटे, इसमें फिजिक्स का एक फार्मूला पिना है। और वो फार्मूला ये है कि अगर कोई शख्स किसी चीज को ऊपर फेंके, वो अपने वेट के प्रोपोर्शनेट, वेट के मुताबिक रुकेगी, जितना उसका वेट फिर नीचे आएगी। प्रोजेक्टाइल मोशन में चाहे भेजे चाहे ऊपर भेजे। आला फरमाते हैं इख्तियारात मुस्तफ़ा क्या है? सूरज उल्टे पांव पलटे। मेरे मुस्तफ़ा ने इशारा फरमाया, सूरज रुका नहीं, सूरज उल्टे पांव पलटा। ये है इख्तियारात मुस्तफ़ा। चांद इशारे से हो चाक, अंधे खबती देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। और वो जहन्नुम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। वाखिर दावाया।